I would like to request our guests to come on the stage to have their seats, please. আসসালামু আলাইকুম। এখানে আলোচনা হয়েছে যে বাংলাদেশের মধ্যে ইজি বাইক, এই বিদ্যুৎ চালিত যানবাহন দিয়ে গোটা বাংলাদেশে যে একটা নীরব বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছে, আমরা সেটাকে কখনোই ওইভাবে অ্যাকনলেজ করিনি। আমার যতদূর মনে পড়ে যে এখানে বোধহয় মুক্তা ভাই আলোচনাটি সূচনা করেছিলেন যে গ্রামের একটা নারী আগে তার হাতে যে সামান্য পয়সাটি আসতো সেটা তার স্বামীর হাতে তুলে দিয়ে তার পছন্দের জিনিস তাকে নিয়ে আসতে হতো, কিন্তু না, এখন এই বাহনগুলোকে তার সরাসরি বাজারে যেতে, পছন্দ করতে, দরদাম করে জিনিস নেবার সুযোগটি দিয়েছে। ফলে এটা একটা নীরব বিপ্লব ঘটেছে আমাদের দেশে। কিন্তু এখানেও যে বিশাল বিদ্যুতের যে ইনভেস্টমেন্টটা আছে সেটাকে কিভাবে রিনিউয়েবলে ট্রান্সফার করা যায় সে আলোচনাও এখানে খুব জোরে সোরে এসছে। কথা বলতে আসছেন সাদমান এস খলিলি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ব্যবসা উন্নয়ন ও উদ্ভাবন, চেঞ্জ ইনিশিয়েটিভ লিমিটেড। কথা বলছেন সাদমান এস খলিলি। For the last couple of days, we have explored the pathways to a brighter energy future for Bangladesh. We acknowledge the steps being taken by the interim government towards a more sustainable energy policy, and this journey gained momentum when many of us united in calling for a new integrated energy and power master plan, IEPMP. We believe that renewable energy will drive this revised energy policy. And the reason I'm confident that in last 3 days we have seen the representation from both the younger generations as well as the experienced guidance, and their energy and the commitment in these last few days has been palpable. We share a common vision, Bangladesh powered by sustainable, reliable and affordable energy. A vision that aligns perfectly with the 5 key themes of this conference: policy coherence, institutional reform, financial mechanism, bilateral and multilateral cooperation, and social and environmental considerations. Reaching these ambitious goals of Energy Prosperity 2050 will require a united front. This is a collective endeavor, one that requires us not only change our energy policies, but also to transform the broader economic system towards a more just and sustainable model. The revised IEPMP must reflect the commitment to integrated planning and prioritizing renewable energy. This year, we call for its timely revision, guided by the voices of investors, experts, as well as both the younger generations who need the stable policies and transparent process and the seat in the table. The recent cancellation of numerous renewable energy projects without the adequate consultation with all of our stakeholders, especially the private sector, sends a worrying signal. We must learn from this, taking example from the countries like Vietnam, South Africa, India, Pakistan, and China. Bangladesh should think to provide just energy roadmap and establishing a dedicated renewable energy facility. As a co-organizer, I stand in solidarity with each and every one of you. We are committed to working alongside with you. We have also learned that in nations leading the renewable energy revolution, a dedicated legal framework or a specific law or a specific act to promote renewable energy has been a crucial driver, and that is crucial also for Bangladesh. We stand united in our commitment for its implementation. Especially, we echo the urgent call for the formulation of comprehensive renewable energy policy and master plan, a revision of IPMP, with the involvement of national experts and representation, and the creation of a dedicated one-stop center to streamline renewable energy projects approvals. We further support the declaration's demand for the institutional upgradation of SREDA, the incentive-based enhanced public as well as blended finance for renewable energy. Moreover, we emphasize the importance of establishing a strong movement for the climate justice. We believe that together establishing nature-centric energy prosperity in future, let us leave this event not with just the new knowledge, but with renewed determination. Let us be the change makers, the innovators, the champions of a sustainable energy future for Bangladesh. Thank you. এবার কথা বলতে আসছেন ইমরান আহমেদ, উপপরিচালক, শক্তি ফাউন্ডেশন, জনাব ইমরান আহমেদ। তো এই কনফারেন্সে যদি একটা আউটকাম আসা সম্ভব হয়, আমি চাবো এটা হবে অন রুফটপ সোলার প্যানেল। আমরা এই
জিনিসটাকে আগেও সাকসেসফুল করে দেখিয়েছি। আপনাদের যদি মনে থাকে ইটকলের মাধ্যমে আমরা কিন্তু 60 লাখ বাসায় সোলার হোম সিস্টেম লাগিয়েছিলাম। এখন আমরা যদি 10 লাখ বাসাও টার্গেট করি, 3 কিলোওয়াট করে এক একটা বাসায় রুফটপে 300 স্কোয়ার ফুট 3 কিলোওয়াট করে রুফটপে সোলার লাগাই এবং অপরচুনিটি করে দেই ইনকাম জেনারেটিং অ্যাক্টিভিটির, 10 লাখ বাসা থেকেই 3 গিগাওয়াট রিনিউয়েবল এনার্জি চলে আসবে, আপনাদের 10% রিনিউয়েবল এনার্জি টার্গেট মিট হয়ে যাবে। এবং এটা খুবই করা সম্ভব, আগামী 3 বছরে করা সম্ভব। পাকিস্তান করে দেখাচ্ছে, ভিয়েতনাম করে দেখাচ্ছে, আমাদের না করার কোনো কারণ নাই। তো সবই আছে, একটু পলিসি টুইক, একটু ফেভারেবল এনভায়রনমেন্ট, একটু ইম্পোর্ট ডিউটি দিয়ে হাত পা বেঁধে না রেখে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদেরকে একটু ছেড়ে দেওয়া, তাদেরকে মোটিভেট করা, অলিগোপলির থেকে বার হয়ে বড় বড় 10-12টা কোম্পানি থেকে বার হয়ে 60,000 কোটি টাকার ভর্তুকি থেকে যদি 20%ও এদিকে ডাইভার্ট করা যায়, ইনশাল্লাহ আমরাই 20%ই করে দিব এই রিনিউয়েবল এনার্জি টার্গেটটা মিট করা। তো এইটাই আমার 2 পয়েন্টস ওভার হিয়ার। কারণ আমরা যদি গ্রিন এনার্জি স্পেসে সিরিয়াস থাকি, হ্যাঁ, দ্য রিয়ালিটি হচ্ছে গিয়ে graduate unemployment is a serious issue in Bangladesh. It's a serious issue in Bangladesh, and this green energy space can absorb a lot of young graduate unemployed people. And so it's a win-win for all. We can create jobs, not just 100,000 jobs. We can create 1 million jobs, right? Think about a scenario. যখন ডিমান্ড বিল্ড হয়ে যাবে, যখন আপনি 10 লাখ রুফটপে 1 কোটি সোলার প্যানেল লাগাবেন, তখন ইনভেস্টররাই আসবে টু ইনভেস্ট ইন সোলার প্যানেলস। শুরুতে কেউ আসবে না তো। যখন আপনি মাস লেভেল ব্যাটারিতে চলে যাবেন, তখন লিথিয়ামে চলে যেতে হবে আমাদের লেড অ্যাসিড থেকে। এখন 4 বছর পরে লেড অ্যাসিড ব্যাটারি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, রিপ্লেস করছেন। লিথিয়াম আসলে কিন্তু 10 বছরে চলে যাবে। সো ইকোনমিক্যালি যত ভলিউম বাড়বে, ইট উইল মেক সেন্স। বাট শুরুটা করতে হবে, শুরুটাতে সাপোর্ট দিতে হবে। এগেইন আমরা এটা আগেও করেছি, এবং ঠিক পলিসি থাকলে এবং ঠিক ইমপ্লিমেন্টেশন থাকলে আমার বিশ্বাস এটা খুব সহজেই আগামী 3 বছর আমরা করে ফেলতে পারবো এই টার্গেটটা মিট। এইটুকুই আমার তরফ থেকে। ধন্যবাদ সবাইকে, থ্যাংক ইউ। 3 দিনের আয়োজনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় অনেক ধরনের রিপ্রেজেন্টেশন ছিল। এখানে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর নেতৃত্বরা বক্তব্য রেখেছেন সাধারণ মানুষের পক্ষে, এখানে বিশেষজ্ঞরা বক্তব্য রেখেছেন, অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন। এখানে দাতা বা আমাদের উন্নয়ন সহযোগীরা বক্তব্য রেখেছেন, তারা আমাদের এই কাজের সাথে অনেক সংশ্লিষ্ট। এখানে সরকারের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে যারা আছেন তারা বক্তব্য রেখেছেন। কাজেই সবার বক্তব্য এবং অনুধাবন কিংবা সুপারিশ একরকম হবে না, এটাই স্বাভাবিক। এবং সেখানে অনেকগুলির সাথে অনেকের একাত্মতা থাকবে, একমত থাকবে, অনেকের সাথে দ্বিমত থাকবে, এটাও স্বাভাবিক। তো আমি সংহতি জানাচ্ছি আমাদের দেশের যে কোনো স্থায়িত্বশীল দীর্ঘমেয়াদী নিরাপত্তা বিধানকারী যে কোনো সিদ্ধান্তের পক্ষে যারা কথা বলেছেন, যেটা মানুষের পক্ষে যায়, যেটা প্রাণ এবং প্রকৃতির পক্ষে যায়, তার সকলগুলির সাথেই সংহতি প্রকাশ করছি। আমি 5 মিনিট শুনেছি, বক্তব্য শেষ করতে হবে, কাজে আমি খুব ক্ষুদ্রভাবে আমার অভিজ্ঞতাটুকু আমি বলে শেষ করব। আমি গতকাল একটা অধিবেশনে ছিলাম, সেখানে সুন্দরবনের পাশের কমিউনিটির নেতৃত্বরা বক্তব্য রেখেছেন। তারা বলেছেন যে দীর্ঘদিন থেকে তারা সুন্দরবন রক্ষা করার জন্যে রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছেন, এবং সম্প্রতি 5ই আগস্টের পরে 22শে নভেম্বর এবং 29শে নভেম্বর চিলা ইউনিয়ন, মংলা এবং কানাইনগর গ্রামে 2টি বড় জনসভা হয়েছে, যেখানে হাজার হাজার মানুষ অংশগ্রহণ করেছেন এবং স্থানীয় বেশিরভাগ নারী ছিলেন এবং জেলে সম্প্রদায়ের নারী ছিলেন। তারা দাবি জানিয়েছেন অবিলম্বে যেন রামপাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ করে দেওয়া হয়, কারণ এতে তাদের প্রাণ, প্রকৃতি এবং জীবিকা বিপন্ন। একইভাবে এটার মধ্যে একটাতে আমি ছিলাম, 29 তারিখেরটাতে আমি নিজে ছিলাম, অনেক মানুষ ছিল। আর তার আগে 30শে অক্টোবর তালতলিতে আরেকটা জেলে এবং কৃষকদের সমাবেশ হয়েছে, সেখানেও প্রায় 2-3 হাজার লোক ছিলেন, আমিও সেখানে ছিলাম। তারা তালতলির যে বরিশাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র সেটা বন্ধ করতে বলেছেন অবিলম্বে। এবং সেখানে সাবেক জাতীয় নদীরক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন, তিনি যখন নদীরক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন তখন তিনি 2বার তদন্তে গিয়েছিলেন এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি নির্মাণের সময়,
এবং উনি বিস্তারিত উল্লেখ করে 2 তদন্ত প্রতিবেদন সহ সরকারের বিভিন্ন সংস্থাকে এটা ডেমলিশ করার জন্য, উচ্ছেদ করার জন্য চিঠি দিয়েছিলেন। কাজেই মানুষের স্বার্থে আমি মনে করি এই 2টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র অবিলম্বে বন্ধ হবে এবং মিডি ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান যেটা চলছে তার কিছু প্রসিডিউরাল এবং আইনি বিষয় আলোচিত হয়েছে, এই সম্মেলনে হয়েছে। আমরা তা আর গত সপ্তাহে ক্লাইমেট জাস্টিস অ্যাসেম্বলি করেছি, সেখানেও হয়েছে। তো সরকার এগুলিকে গুরুত্ব সহকারে দেখবেন এবং এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। আর একই রকমভাবে আমাদের যে ইন্টিগ্রেটেড এনার্জি অ্যান্ড পাওয়ার মাস্টার প্ল্যান রয়েছে, এটাও কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট, কারণ জাপান এবং জাইকার ইনভেস্টমেন্ট রয়েছে আমাদের এনার্জি সেক্টরে। যেহেতু তাদের ইনভেস্টমেন্ট রয়েছে, তারা আমাদের পলিসি ঠিক করলে এটা কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট হয়, কাজে এটাকে বাতিল করা দরকার। Came to the first Climate and Energy Conference in 2015, we were working together across international lines, groups, from my country, other countries came to protest Ron Paul. And we began to work together to sort of share information about how coal-fired power plants harm the environment, harm people. And then we went from that, protesting one coal plant, to more and more people in Bangladesh having the vision to see the harm, and even under a repressive government began to challenge all the coal plants. If you remember in the 2016 Power System Master Plan, Bangladesh was supposed to get 50% of its power from coal. But the people had a vision, and they did not want to perish from the economic and environmental harm of coal. And so they pushed, and they critiqued, and they began to speak out. TIB, the Clean Team, Waterkeepers Bangladesh, ActionAid, so many of the sponsors here on the panel began to speak out because they had a vision. And what has impressed me and why I have come to have a love affair with the people of Bangladesh is that your vision for moving towards zero carbon is clear. You clearly see, as a climate vulnerable nation, the need to make that motion. And you want to move forward, and you are working towards that. And you started pushing even under the former government, and now here today. Last year at the Bangladesh Energy Prosperity Conference, we had about 150 people, great speakers. But this year there's an explosion of expertise, analysis, information, and most importantly, vision. Vision for where you want to take your country. Vision to how to move from a past dedicated to fossil fuel to a future of energy sovereignty with renewable energy. And so I want to say, as someone from the United States, Bangladesh's vision right now is much better than the United States vision. You are better and stronger and more impressive to me than my own country. So I just want to thank you for your gracious hospitality you have shown me when I have visited your country. And one of the most beautiful things that I have seen when I have come here now, this year, is the freedom with which you are speaking your vision, the clarity with which you want to move forward and become a leader on the world stage. I believe that you can be, and I can't wait to see where your journey takes us. I am in solidarity with you because you impress me, and I believe in your vision, and I thank you for your vision and your dedication. কথা বলতে আসছেন বনশ্রী মিত্র নিয়োগী, পরিচালক রাইটস অ্যান্ড গভর্নেন্স, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন। বনশ্রী মিত্র নিয়োগী। আমরা পাওয়ার মাস্টার প্ল্যানটা একবার রিভিউ করে দেখেছি, ওখানে ফিমেল শব্দটা এত বড় একটা ডকুমেন্টে একবার ইউজ হয়েছে, কেন? এতজন ফিমেল পার্টিসিপেট করেছে।
সো আমি মনে করি যে কাজ করা দরকার আছে। আর এতগুলি পলিসি থাকবে না, আমাদের একটা সুনির্দিষ্ট সহজ ভাষায় ল থাকবে যেটা সাধারণ মানুষ বুঝতে পারবে তার কি চাওয়া পাওয়ার আছে। তিনটা জায়গায় আমি জোর দিতে চাই। একটা হলো আমাদের বিশেষ করে সাধারণ যারা প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, প্রান্তিক মানুষদের অংশগ্রহণটা যাতে এখানে নিশ্চিত করা যায়, তাদের প্রবেশাধিকার আমরা নিশ্চিত করতে চাই। দ্বিতীয়ত হলো আমরা এনার্জি কম্পেনসেশনটা দেখতে চাই। যেসব নারীরা ডিসপ্লেসমেন্ট হয়েছে, ফসিল ফুয়েলের ব্যবহারে হেলথ ইম্প্যাক্ট আছে, বায়ু দূষণের জন্য আছে, এই সব কিছুর জন্য ইন জেনারেল আমরা তো আছি, কিন্তু নারীদের ভালনারেবিলিটিটা আরেকটু বেশি। তা আমি মনে করি যে এখানে একটা কম্পেনসেশনের সুযোগ বরাদ্দ থাকা উচিত আমাদের জায়গা থেকে। এবং স্কিল ডেভেলপমেন্ট, আপস্কিল করা, রিস্কিল করা। আমরা দেখছি যে অটোমেশনের যখন বিষয়গুলি আসছে, গার্মেন্টস থেকে অনেক নারী কিন্তু পিছিয়ে যাচ্ছে, ঝরে যাচ্ছে। তাহলে কি নারী আবার ব্যাক টু দ্য ঘর, মানে বাড়িতে ফিরে যাবে? তারা কাজে থাকবে না? তাদের স্কিলের জায়গাটা কিভাবে আমরা স্কিলটা ডেভেলপ করতে পারি সেই প্ল্যান নেওয়াটা জরুরি। তবে এই সব কিছুর সাথে আমার কাছে, সরকারের কাছে এবং প্রাইভেট সেক্টর ইনভেস্টমেন্টের জন্য আমি একটা আহ্বান জানাবো, যখনই আমরা প্ল্যান নেই না কেন এখানে যেন আমরা দেখি যে একটা গবেষণা ভিত্তিক এই বরাদ্দগুলি হয়। আমাদের যথেষ্ট এবং আমি মনে করি খুব এফিশিয়েন্ট গবেষণা, তথ্যভিত্তিক গবেষণা দরকার। আমাদের ডেটা হাতে থাকা দরকার আমাদের প্রপার প্ল্যানগুলি করার জন্য। আমরা কার জন্য কোন ধরনের ট্রেনিং রাখবো, কার জন্য কি বরাদ্দ দেব। আমরা অনেক সময় মার্জিনালাইজ কমিউনিটির কথা বলি, তাদের জন্য অনেক ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করি, কিন্তু যারা আমি মনে করি যে একটা বড় সংখ্যক নারীরা ঘরে আছেন, তারা অনলাইন বিজনেস আজকাল করছেন, কিন্তু এটা আরও এফিশিয়েন্টলি কী করে করতে চায় অথবা অন্য কোনো কাজে যেতে চায় কিনা, এই যারা মধ্যপন্থায় আছেন তাদের জন্য ব্যবস্থা রাখাটা খুব জরুরি, যেটা আমরা অনেক সময় মিস করি। আমরা প্রতিবন্ধীদের জন্য ভিন্নভাবে ভাবতে হবে, হিজড়াদের জন্য ভিন্নভাবে ভাবতে হবে, যারা প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, সোশ্যালি এক্সক্লুডেড যারা দলিত হরিজন, তাদের জন্য ভিন্নভাবে ভাবতে হবে, যদি আমরা একটা সুস্থ সুন্দর ভবিষ্যৎ হিসাবে দেশকে গড়ে তুলতে চাই। আমাদের একটা কম্প্রিহেন্সিভ প্ল্যান দরকার। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ দিদি, খুবই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সুনির্দিষ্ট আলোচনাটি করবার জন্য। এবার কথা বলতে আসবেন বিডব্লিউজিডির সদস্য সচিব, এবং যিনি এই সমগ্র আয়োজনটি সামনে দাঁড়িয়ে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে একবারেই সফল সমাপ্তির দিকে নিয়ে আসছেন, হাসান মেহেদী। বাংলাদেশ জ্বালানি সমৃদ্ধি 2050 শীর্ষক দ্বিতীয় সম্মেলনে সমবেত হয়ে অন্তর্বর্তী সরকার কর্তৃক বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি বিশেষ বিধান আইন 2010 বাতিল। খ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানির মূল্য নির্ধারণে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন BERC এর কর্তৃত্ব পুনরুজ্জীবন। গ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে পণ্য ও পরিষেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অ্যাক্ট 2006 ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা 2008 পুনর্বহাল করা। এবং ঘ, প্রস্তাবিত ও অনুমোদিত জীবাশ্ম জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও LNG টার্মিনাল প্রকল্প বাতিল করা, যা দেশে জ্বালানির পরিবেশ, যা নবায়নযোগ্য জ্বালানির পরিবেশ উন্নয়নে ভূমিকা পালন করতে পারে, তার ভূয়সী প্রশংসা করে জলবায়ু সমৃদ্ধি পরিকল্পনায় উল্লেখিত 2030 সালের মধ্যে 30%, 2041 সালের মধ্যে 40% এবং 2050 সালের মধ্যে শতভাগ নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা পুনর্নিশ্চিত করার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে দ্রুততর, ন্যায্য ও সমতাভিত্তিক রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণকারী যে গবেষণা, বাস্তব নজির ও বিশ্লেষণসমূহ, সেগুলোকে সমর্থন করে এবং প্যারিস চুক্তি ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা SDG সহ বাংলাদেশ সরকারের অগ্রাধিকার ভিত্তিক আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহের প্রতি আমাদের অঙ্গীকারের নিশ্চয়তা দিয়ে আমরা নিম্নোক্ত স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচির দাবি জানাচ্ছি। 1. নীতিগত সামঞ্জস্য। সর্বশেষ বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, জাতীয় আঞ্চলিক নিরাপত্তা, পরিবেশগত ভারসাম্য এবং আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতির আলোকে অতি সত্বর জাতীয় জ্বালানি নীতি সংশোধন করা। 2. সবুজ জ্বালানির উপর গুরুত্ব আরোপ, কার্বন নির্গমন কমানো, সকল শিল্পের নির্গমন সীমা নির্ধারণ এবং কার্বন কর আরোপের মাধ্যমে একটি নবায়নযোগ্য জ্বালানি তহবিল গঠনের উপর গুরুত্ব দিয়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করা। 3.
কৃষি শিল্প, বিশেষত পোশাক শিল্প এবং পরিবহন খাত সহ অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে সুস্পষ্ট নির্গমন হ্রাস করার পরিকল্পনা প্রণয়ন করা। 4. ত্রুটিপূর্ণ বিদ্যুৎ চাহিদা প্রাক্কলন, জ্বালানি নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক নীতি, আঞ্চলিক ভূ রাজনীতি, ভুয়া প্রযুক্তি এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানির উপর কৌশলগত অগ্রাধিকার দিয়ে জাতীয় জ্বালানি বিশেষজ্ঞ এবং নাগরিক প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির মাধ্যমে সমন্বিত জ্বালানি ও বিদ্যুৎ মহাপরিকল্পনা বা IPMP পরিমার্জন করা। 5. যৌক্তিক জ্বালানি চাহিদা, নবায়নযোগ্য জ্বালানির লক্ষ্যমাত্রা এবং তার সমানুপাতিক হারে গ্রিড একীভূতকরণের বা ইন্টিগ্রেশনের কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত করে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা অর পার্সপেক্টিভ প্ল্যান 2041 এটা হালনাগাদ করা। প্রাতিষ্ঠানিক ও চর্চাগত সংস্কার, বিদ্যুৎ খাতে ন্যায্যতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং বিদ্যুতের মান ও নির্ভরযোগ্যতার জন্য সকল ধরনের বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ ক্রয়ের ক্ষেত্রে নো ইলেকট্রিসিটি নো পে এই নীতি বাস্তবায়ন করা। 2. নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্পের অনুমোদন প্রক্রিয়া সরল ও একরৈখিক করার জন্য এই উদ্দেশ্যে ওয়ান স্টপ সেন্টার গঠন করা। 3. টেকসই নবায়নযোগ্য জ্বালানি কর্তৃপক্ষ বা SREDA যাতে নবায়নযোগ্য জ্বালানির মুখ্য কর্তৃপক্ষ হিসেবে কাজ করতে পারে সেজন্য এর প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করে বিদ্যুৎ বিভাগের সমমর্যাদা দেয়া। 4. বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানি সংশ্লিষ্ট শিল্প ও ব্যবসা উন্নয়নের উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ল্যাবরেটরি, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং শাখা কার্যালয়ের মতো নতুন প্রতিষ্ঠান গঠন করা। 5. জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতের জন্য একটি জবাবদিহিতা কর্মকাঠামোর আওতায় বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন BPC, BERC এবং SREDA সহ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো পুনর্গঠন করা। 6. পরিবর্তনশীল নবায়নযোগ্য জ্বালানি বা VRE ভ্যারিয়েবল রিনিউয়েবল এনার্জি জাতীয় গ্রিডের সঙ্গে একীভূত করার জন্য সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং স্মার্ট গ্রিডে রূপান্তর করা এবং নেট এনার্জি মিটারিং বা NEM-কে অগ্রাধিকার দেয়া। যুব ও নারীদের জন্য দ্রুত জ্বালানি রূপান্তরে উৎসাহিত করার জন্য উদ্দেশ্যে এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বেকার যুবক ও নারীদের জন্য নবায়নযোগ্য জ্বালানি স্থাপন এবং রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। গ্রিড সংযুক্ত এবং গ্রিড বিযুক্ত মিনি গ্রিড, সৌরচালিত সেচ পাম্প, কৃষি বিদ্যুৎ, ভাসমান সৌরবিদ্যুৎ, বায়োগ্যাস ও গ্রামীণ জ্বালানি সমবায় সহ নানান রকম সমাজভিত্তিক মডেল চালু করা। জাতীয় বাজেটে আর্থিক ব্যবস্থাপনা, জাতীয় বাজেটে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের কমপক্ষে 20% নবায়নযোগ্য জ্বালানি সম্প্রসারণের জন্য বরাদ্দ রাখা। 2. আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর জ্বালানি খাতে অর্থায়নকৃত মোট ঋণের অন্ততপক্ষে 25% নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে বরাদ্দের জন্য নির্দেশনা দেওয়া। 3. যুব, নারী ও স্বল্প আয়ের পরিবার ভিত্তিক নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ ব্যবস্থা স্থাপনে সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংক থেকে নির্মাণ ব্যয়ের 70% পর্যন্ত স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান করা। 4. দেশে পূর্ণমাত্রায় নবায়নযোগ্য জ্বালানি সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি তৈরি করার পূর্ব পর্যন্ত এইসব যন্ত্রপাতির উপরে আমদানি শুল্ক এবং অন্যান্য কর প্রতীকীভাবে 1% নির্ধারণ করা, সীমিত রাখা। 5. সাধারণ যানবাহনের তুলনায় বৈদ্যুতিক যানবাহনের আমদানি শুল্ক ও নবায়ন ফি কমপক্ষে 50% এবং হাইব্রিড যানবাহনের ক্ষেত্রে কমপক্ষে 30% হ্রাস করা। কূটনৈতিক প্রচেষ্টা শক্তিশালী করা। 4. পারস্পরিক সুবিধাজনক নির্গমন হ্রাস ও জ্বালানি রূপান্তর কর্মসূচি গ্রহণের উদ্দেশ্যে জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ ও প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা। 5. স্থানীয় জনগোষ্ঠী, প্রতিবেশ ও প্রাণবৈচিত্র্য সুরক্ষার উদ্দেশ্যে ন্যায্য ও সমতাভিত্তিক জীবাশ্ম জ্বালানি মুক্ত ব্যবস্থায় রূপান্তরের জন্য একটি জনভিত্তিক আন্তর্জাতিক জোট পরিচালনার মাধ্যমে বাংলাদেশের নেতৃত্বে বৈশ্বিক জলবায়ু ন্যায্যতা আন্দোলন গড়ে তোলা। সামাজিক ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা। 1. ধীরে ধীরে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমিয়ে এবং নতুন জীবাশ্ম জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন নিষিদ্ধ করে জীবাশ্ম জ্বালানির ফাঁদ এড়ানোর জন্য জাতীয় জীবাশ্ম জ্বালানির বিদ্যুৎ বিস্তার রোধ পরিকল্পনা অথবা নন প্রলিফেশন প্ল্যান গ্রহণ করা। 2. লাল শ্রেণীভুক্ত শিল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব সমীক্ষা ESIA এবং বার্ষিক পরিবেশগত ছাড়পত্র নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে এক বা একাধিক স্বাধীন পরিবেশগত উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা। 3.
ভূমি প্রদানকারী জনগোষ্ঠীকে বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে অর্জিত মুনাফা বিনিময় পদ্ধতি অথবা বেনিফিট শেয়ারিং মেকানিজম প্রণয়ন করা। 4, জ্বালানি প্রকল্পের কবল থেকে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের ভূমি সুরক্ষার উদ্দেশ্যে স্পষ্ট নির্দেশিকা ও প্রক্রিয়াগত বিধান সহ স্বচ্ছ ও কার্যকর দীর্ঘমেয়াদী ভূমি ইজারা পদ্ধতি কার্যকর করা। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমার মনে হয় এই ঘোষণাপত্র গৃহীত হোক, বাস্তবায়িত হোক, সে প্রত্যাশা রইল। What are we doing? What we have done? How we can be different? Now, I would like to call Professor Izaz Hussain, Department of Chemical Engineering, Bangladesh University of Engineering and Technology. যে আমরা যদি একটু হিসাব করে দেখব যে এনার্জির জন্য যতটুক ল্যান্ড লাগে, দ্যাট ইজ এ ভেরি টাইনি ফ্র্যাকশন of either the total land or বাংলাদেশের এগ্রিকালচারাল ল্যান্ড। আমি একটা হিসাব দেখেছিলাম যে বাংলাদেশের শুধু 1% এগ্রিকালচারাল ল্যান্ড দিয়ে আমরা 50 to 60,000 মেগাওয়াট রিনিউয়েবল এনার্জি আর সোলার এনার্জি করতে পারি, জাস্ট 1%। এখন কথা হচ্ছে যে 1%টা কি অনেক? আমি মনে করি না। তার দুইটা কারণ। একটা হচ্ছে প্রতি বছর আমরা 0.5% ল্যান্ড আমরা হারাচ্ছি because of urbanization এবং ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন এবং অন্যান্য কারণে আমরা 0.5% এভরি ইয়ার আমরা হারাচ্ছি ওই ইতে। তারপরেও আপনারা, আমি কিছু কাজ করি, ইউ ক্যানট ইম্যাজিন দ্য অ্যামাউন্ট অফ ফুড দ্যাট গেটস ওয়েস্টেড এভরি। তার একটা কারণ কি, ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড গভর্নমেন্টস, utilities, they are always conservative, they are always conventional, okay? আপনাদের কথা শুনবে না। সো 13 টাকায় আমি কিনছি, তাহলে আর আদানিটার কতই বা খারাপ হলো, ঠিক না? কারণ ওদেরকে তো চাপ দিয়ে আমরা 13তে আনতে পারবো আদানির ইয়েটা। সো ইটস ইকুয়াল। সো আমার তো ওই অ্যাডভান্টেজ যেটা অন্য সব দেশে আছে, যে রিনিউয়েবল এনার্জি ইজ ভেরি চিপ, সেটা আমি প্রমাণ করতে পারছি না, ওকে? আর যদি ডলার যদি স্লাইড করতে থাকে, তাহলে আমাদের আরও সমস্যা হবে। সো আমাদেরকে হোয়াট উই হ্যাভ টু ডু, উই হ্যাভ টু ওয়ার্ক ভেরি হার্ড যে এই প্রাইসটা কীভাবে কমানো যায়। আই বিলিভ কমানো যায়, অনেকভাবে কমানো যায়। আপনারা সবাই বলেছেন প্যানেলের উপরে এই যে ট্যাক্স বসায় দিয়েছে, হ্যাঁ, তারপরে ল্যান্ড প্রকিওর করতে ডিফিকাল্টি হচ্ছে, হাজার রকম প্রবলেমস, যেই কারণে এই প্রাইসটা 2-3 টাকা কমানো যায়। অ্যান্ড ইউ মাস্ট, আপনাদেরকে এটা কাজ করতে হবে। ইউ হ্যাভ টু প্রুভ ইউ আর ফাইটিং এ ভেরি স্ট্যাবলিশড কনজারভেটিভ প্ল্যান্টস আর owned by private sector. ইন্ডিয়া সেটা না, ইন্ডিয়া ইজ গভর্নমেন্ট কন্ট্রোল ওন। সো গভর্নমেন্ট ওনে ওরা অ্যাজ মাচ অ্যাজ 50% ওনারা টার্ন ডাউন করে কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্ল্যান্ট। সো 1000 মেগাওয়াট যদি আমি টার্ন ডাউন করে আমি 500 মেগাওয়াট নিই, তো আমি 500 মেগাওয়াট সোলার নিয়ে আসতে পারছি। ওকে, সরি, আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু গেট ইন টু মোর টেকনিক্যাল থিংস। এনিওয়েজ, এর আগের সরকার যেই গোলমালগুলো করেছে, আপনারা অনেক জায়গায় দেখেছেন, তার মধ্যে 2টা বড় জিনিস তারা করেছে, উইচ ইজ আমি মনে করি অলমোস্ট ক্রাইম। একটা হচ্ছে ওনারা গ্যাস এক্সপ্লোরেশন বন্ধ করে দিয়েছে, আর আরেকটা হচ্ছে এই রিনিউয়েবল এনার্জি প্রমোট করে নাই, একেবারেই প্রমোট করে না। আই নো ইট, আমি তাদের সাথে ছিলাম, বসতাম, তারা বলতে এটা খেলনা, ওকে, এতে হবে না। যদিও আপনাদের সামনে আসলে বোধহয় দু একটা ইয়েতে বক্তৃতায় ওনারা বলেছেন হ্যাঁ হ্যাঁ সোলার এনার্জি, বাট পরে গিয়ে ওনারা কিচ্ছু করে না। বিকজ আই নো দ্যাট, আই সিট উইথ দেম ইন ডিফারেন্ট ফোরামস, দে ডিড নাথিং। বাট প্রবলেমও ছিল ওনাদের। দে হ্যাড এ ভেরি ইজি থিং, ল্যান্ড নট অ্যাভেলেবল, ইজ টু এক্সপেন্সিভ বলে টোলে ওনারা এটা ধামাচোদে। আপনারা যদি ডেটা দেখেন, আপনারা এতজন আছেন, আই ডোন্ট নো, আমি শুনি দের আর সো মেনি কোম্পানিজ যারা রুফটপ সোলার করছেন, দিস দ্যাট। I don't know how they are surviving, because I look at the data right now, আমি একটু দেখলাম, উনি পাশে ছিলেন, 111 মেগাওয়াট নেট মিটারিং। কয়টা কোম্পানি? I think 20 companies are doing rooftop net metering. তারা কি ব্যবসা করে? 111 megawatt, okay, and without net metering that's 54. Probably it's a bit more, they have not reported to SREDA, but করলে আর কত বেশি হবে? Nothing. And ওরা যদি রুফটপ যদি সাকসেসফুল হয়, আমি আমার ডিসপ্যাচ সেন্টারে I will know, because আমার লোড কার্ভ ফ্ল্যাটেন হতে থাকবে, হচ্ছে না তো। সো আই ক্যান সি দ্যাট দ্য রুফটপ সোলার ইজ নট ওয়ার্কিং, ওকে, ইটস সিম্পলি নট ওয়ার্কিং। লোকরা নিচ্ছে না, করছে না, যত কিছুই বলেন। আমার যেটা, আমরা তো ডেটা নিয়ে কাজ করি, আমরা তথ্য নিয়ে কাজ করি, আমাদের হচ্ছে এই তথ্যগুলো নিয়ে সরকারের সাথে প্রেজেন্ট করা। তো সরকারকে আমি প্রেজেন্ট করতে পারবো না ইফ আই ডোন্ট সি দ্যাট।
আর ইয়ে তো হচ্ছেই না, কি বলে গ্রিড টাইড যেটা সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট 600 মেগাওয়াট আছে, এই সরকার আসার সাথে সাথেই 40 মেগাওয়াট যেটা ছিল সেগুলোকে ক্যান্সেল করে দিল। যেটা করা উচিত ছিল না হয়তো, বিকজ দিস ইজ এ গুড থিং, মেবি ফর ডিফারেন্ট রিজনস ক্যান্সেল করা দরকার ছিল। এই 40 মেগাওয়াটকে আমাদের উপদেষ্টা বলেছেন এগুলাকে অন্যভাবে এদেরকে একটা সুযোগ দেওয়া হবে অন্যভাবে, বাট হয়তো তারা আসবে। বাট এর পরের ফেজে উনি যেটা বলেছেন সেটা হচ্ছে আমরা সরকারের জমিতে ওনারা করবেন, যেটা ইন্ডিয়ায় অনেক দিন ধরে করেছে। আমাদের অ্যাডভাইজার আছেন, আপনি ওনার সাথে দেখা হয় করেন, অ্যান্ড আই হ্যাভ সিন অলসো ইউ আর প্রমোটিং রিনিউয়েবল এনার্জি আদার থিং। প্লিজ আপনি কিছু করেন, ডু সামথিং, ইউ ক্যান ডু ইট, বিকজ দেয়ার ইজ সাপোর্ট বিহাইন্ড ইউ। ওকে, সো আপনারা যদি এগুলো পুশ করেন, ফার্স্ট অফ অল থিং আমি মনে করি অল ট্যাক্সেস অন দিস থিং শুড বি রিমুভ, ফিনিশ, দ্যাট দ্য ফার্স্ট থিং। দিস ওয়াজ, এই প্রোগ্রামটা, এই সোলার প্রোগ্রামটা এত সাকসেসফুল ছিল, কে আই ডোন্ট নো, এনবিআর ওখানে কেউ বুঝলে স্যার এটাতে ওনারা অনেক পয়সা বানাচ্ছে, যেখানে অনেক টাকা, এটা অনেক উপরে উঠবে, ট্যাক্স বসায় দেন, অ্যান্ড দে ক্যান স্টিল মেক মানি, অ্যান্ড দ্যাট অ্যাকচুয়ালি কমপ্লিটলি স্টপড দ্য প্রগ্রেস অফ দ্য এই সোলার প্যানেল, সোলার রুফটপ, যেদিন থেকে ওনারা ট্যাক্সটা বসালেন। ওকে, ইটস সো ডিফিকাল্ট ইন বাংলাদেশ এনিওয়েজ। তারপরে যদি ট্যাক্স, অ্যান্ড দিস ইজ এ, আমরা একটা রিনিউয়েবল এনার্জি প্রমোট করছি সারা দেশে, আমরা নেট জিরোতে যাচ্ছি, এনার্জি ট্রানজিশনে যাচ্ছি, তো আমরা তার মধ্যে আমরা এই ট্যাক্সটা বসাই দিলাম, কয় টাকা পায় সরকার? তাহলে হোয়াট, অ্যান্ড দে আর লুজিং মোর। এইটা যে হচ্ছে, আচ্ছা আরেকটা বলি আপনাদেরকে, আপনারা যে এই কেন আমি বললাম যে ইটস অলমোস্ট এ ক্রিমিনাল অফেন্স যে আমরা রিনিউয়েবলকে প্রমোট করি নাই। ডে টাইমে আপনারা যদি লোড কার্ভ দেখেন, ডে টাইমে, দ্যাট ইজ যখন সূর্য থাকে, ওকে, দ্যাট ইজ 8টা দরকার 9টা থেকে 5টা পর্যন্ত, ডে টাইমে দে আর ইউজিং HFO পাওয়ার প্লান্টস। আমি অন্য সময় আমি পিক ইভিনিংয়ে তো করতে হবে, ইটস অল রাইট, আই ক্যান অ্যাকসেপ্ট দ্যাট, উই ক্যান অল অ্যাকসেপ্ট দ্যাট ইঞ্জিনিয়ার্স ইভিনিংয়ে করছেন। ডে টাইমে দে আর ইউজিং HFO, তার মানে ডে টাইমে যখন সোলার আছে সেই সময় দে আর জেনারেটিং ইলেকট্রিসিটি অ্যাট 25 টাকা পার কিলোওয়াট আওয়ার। এটা আমি 2 বছর ধরে বলছি ওনাদেরকে, আই বিন ফাইটিং উইথ দ্যাম, অ্যান্ড দিস হ্যাঁ হবে করতে করতে করে নাই, সবাই টাকা বলছে। ওকে, এবং আমরা রিমেম্বার দীপল বড়ুয়া সাহেব আছেন, আমি রিমেম্বার আমরা একটা প্রোগ্রামও নিয়েছিলাম যে খুব কুইকলি 1500 মেগাওয়াট করলে এই টাকাটা বাঁচবে, অফকোর্স বাঁচবে, রুফটপ করলেও বাঁচবে, দুইটাই বাঁচবে, বাট উই হ্যাভ নট ডান ইট। বাট উইল ইট হ্যাপেন ইন দ্য নেক্সট 2 years? You are here in the next 2 years. So will you do it? Will you do something? হ্যাঁ, আপনি কিছু করেন, বিকজ দ্যাটস রিয়েলি ইটস উইদিন ইয়োর পাওয়ার। আমি আরেকটা জিনিসে আসি, বিকজ আমি নেট জিরোতে কাজ করি, এনার্জি ট্রানজিশনে কাজ করি, অনেকে জাস্ট ট্রানজিশনেও কাজ করেন। আপনার মন্ত্রণালয় হ্যাজ নট ডিক্লেয়ার্ড এ নেট জিরো টার্গেট ফর বাংলাদেশ। আপনার অলরেডি কয় মাস হয়ে গেল, ওকে, কয় মাস হয়ে গেল আপনার নেট, এগুলো তো ফান্ডামেন্টাল, এগুলোর সাথেই তো রিনিউয়েবল যোগ, এটার সাথে তো এনার্জি এফিসিয়েন্সি যোগ, ওয়াই নট? ঠিক আছে, চায়নাও করে নাই প্রথমে, কারণ ডেভেলপ কান্ট্রিজ হ্যাভ সেড 2050, চায়না বলেছে ঠিক আছে আমি 2060 করবো, দে হ্যাভ মেড এ কমিটমেন্ট 2060। ইন্ডিয়া চালাকি করে 2070 বলেছে, আপনি আরও বেশি চালাকি করে 2080 বলেন, সেভ, কে ধরবে আপনাকে? উইল অল বি ইন দিস রুম, উইল অল বি ডেড বাই 2080 বলে দেন। আপনি বললে হয় কি, আমরা সাহস পাই ওই কাজ করতে, আমরা মডেলিংয়ের যে কাজ করছি ইয়ে করছে, আমাকে তো দেখাতে হবে যে আমি 2050 2080-তে আমরা বাংলাদেশে, আমরা যারা নেট জিরোতে কাজ করছি, এনার্জি ট্রানজিশনে, আমরা কোনোভাবেই দেখাতে পারছি না যে বাংলাদেশ ইভেন বাই 2060 ক্যান বিকাম, না 2060-তে পারছি না আমরা দেখাতে। ওকে, তো আমি 2050-তে দেখাবো কি করে? তো 2080 বলেন, তাহলে আমি দেখাতে পারবো, তাহলে আমরা কাজ করব। আপনার ডিপার্টমেন্টকে কালকেই গিয়ে বলবেন, প্লিজ আপনারা একটা কিছু টার্গেট দেন, কিছু একটা বলেন। হ্যাঁ, দে উইল নট সে এনিথিং। কারণ কি, যদি আমাদেরকে ধরে, আমাদের আরে কবে ধরবে? এটা ধরলেই বা কি আছে? হ্যাঁ, they are not going to punish you for this by saying that you will do it by 2080 and you haven't done it. হ্যাঁ, so এগুলা declaration is very important. Bangladesh is one of the country যে net zero এটা আমরা declaration দিই নাই। I personally believe this has become so important, climate change, global warming, renewable energy, energy transition, net zero, that আমি মনে করি এটা স্কুলে ইন্টিগ্রেশন দরকার। আমরা ক্লাস 4 থেকে 5 থেকে there should be a subject called sustainability which will go from, আমি
দরকার হলে আমি নিজেই সিলেবাস লিখে দিব আপনাদেরকে 1, 2, 3, 4 করে ম্যাট্রিক পর্যন্ত দেয়ার শুড বি এ সাবজেক্ট অন সাস্টেনেবিলিটি হুইচ উইল ইনক্লুড অল দিস থিংস। প্রথমেই আসা যাক বাংলাদেশের রিনিউয়েবল এনার্জির বর্তমান অবস্থা। আমরা জানি যে বাংলাদেশের টোটাল ইনস্টল ক্যাপাসিটি হচ্ছে 31,000 মেগাওয়াটের মতো। আউট অফ দ্যাট আমরা গ্যাস থেকে নিচ্ছি প্রায় 40%। আমরা তারপরে যদি দেখি আমরা ইয়ে থেকে আমরা ফসিল ফুয়েল থেকে পাচ্ছি প্রায় 19%, 23% পাচ্ছি আমরা এইচএফও থেকে। সো সব মিলে প্রায় 80%-এর কাছে চলে যাচ্ছে এবং 10% হচ্ছে ক্যাপটিভ। আর বাকি যে 10% আছে সেই 10% থেকে আমরা রিনিউয়েবল এনার্জিতে পাচ্ছি 4.65। এটা হচ্ছে আমাদের কারেন্ট যে ডাটা শ্রেডার সরকারের যে ডাটা সেই ডাটা অনুযায়ী। তো 4.65% যেটা পাচ্ছি, আমরা যদি ধরলাম 5%ই পাচ্ছি, তো 5% যে টার্গেটটা ছিল আমাদের, সেই টার্গেটটা কিন্তু আজকে 2024-এর না, সেটা ছিল 2015 সালে। তো 2015 সালে আমাদের 5% করার কথা ছিল এবং 2020 সালে এটা 10% করার কথা ছিল। সো আমরা 2024 সালে দাঁড়িয়ে আমরা এখন 5% নিয়ে কথা বলতেছি। সো এই শোচনীয় অবস্থাটা কেন সেটা আমাদের একটু ভেবে দেখা দরকার। কারণ আমরা সেই 2015 থেকে যদি আজকে 2024 প্রায় 10 বছর কেন আমরা পিছিয়ে গেলাম। সো এটা একটা বড় কারণ হচ্ছে যে টেকনোলজি তো আমাদের দেশে মানে আসবে যাবে, কিন্তু টেকনোলজি অ্যাফোর্ডেবিলিটি একটা বড় ইস্যু, যে আমাদের দেশের মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে কিন্তু প্রতিটা জিনিসকে নিয়ে আসতে হবে। তো আমি যদি সোলার পাওয়ার সিস্টেম নিয়ে একটু দেখি, সোলার পাওয়ার সিস্টেম কিন্তু আপনার শুধুমাত্র সোলার পাওয়ার নিয়ে, সোলার প্যানেল নিয়ে কিন্তু সোলার পাওয়ার সিস্টেম না। সোলার প্যানেল কিন্তু আসলে সোলার পাওয়ার সিস্টেমের শুধুমাত্র 1/3, আর বাকি 2/3 কিন্তু আপনার ইনভার্টার অন্যান্য অ্যাক্সেসরিজ কম্পোনেন্ট মিলে হয়। যেমন ধরেন আমি যদি একটা সোলার প্যানেলের কথা চিন্তা করি, আমার সোলার প্যানেলটা যদি এটা হয়, এটাকে আমি হাতটা যে ধরে আসি বা এটাকে ধরেন আমি এটা ফ্রেম, হ্যাঁ, তার মানে এটা হচ্ছে একটা মাউন্টিং স্ট্রাকচার বা ফ্রেম বলি আমরা। তো সেই ফ্রেমটা লাগবে। আমি যদি ট্যাক্সের কথা বলি বা ইম্পোর্ট ডিউটির কথা যদি বলি, তো সোলার প্যানেলের ইম্পোর্ট ডিউটি যদি ভ্যাট সহ আসে 26% বর্তমানে। তারপর আপনি আসেন যে ফ্রেমটা সোলার প্যানেলকে ধরে রেখেছে সেটা এখন আপনার অ্যালুমিনিয়ামের যেটা, সেটা 73%, 53%, আর ডিসি কেবল যেটা সেটা হচ্ছে 73%। সো আমি যদি বলি স্ট্রাকচারে 53%, দেন সোলার প্যানেলের সাথে যে কেবলটা বের হচ্ছে ডিসি কেবল সেটা 73%। সেই ডিসি কেবলটা এসে লাগতেছে আপনার ইনভার্টারে, হ্যাঁ, যে ইনভার্টারটা কী করতেছে ডিসিকে এসি কনভার্ট করছে, যেটাকে আমরা বলি সোলার ইনভার্টার। সে সোলার ইনভার্টার কিন্তু এখনও আছে 38%। তো দেন আপনি সোলার ইনভার্টার পরে আপনি যেটা আছে এসি কেবল যদি আপনি বাইরে থেকে ইম্পোর্ট করতে যান, এখনও এটা মোর দেন 50% যদি বাইরে থেকে ইম্পোর্ট করতে যান। সো এখন আমি যদি এই প্রতিটা কম্পোনেন্টকে আমি যদি মানে একসাথে মানে যদি কাউন্ট করি, তাহলে কিন্তু আমাদের ইম্প্যাক্টটা অনেক বেশি। সো এই ব্যারিয়ারগুলোকে কিন্তু আমাকে কমায় নিয়ে আসতে হবে। শুধুমাত্র সোলার প্যানেলের কথা যদি বলি, সোলার প্যানেল কিন্তু গত 15 বছরে অনেক কমেছে। আমরা যদি পার ওয়াট বলি, এক সময় এটা $1 বেশি ছিল। সো এটা এখন কমে পার ওয়াট রাফলি 10 সেন্ট 9 সেন্টে চলে আসছে। কিন্তু অন্যান্য কম্পোনেন্টগুলো সেগুলো প্রাইস কমে যাওয়ার পরেও কিন্তু আপনার হচ্ছে যেহেতু ইম্পোর্ট ডিউটিটা বেশি, তো ওভারঅল যে সোলার পাওয়ার সিস্টেমের যে কস্ট সেটা কিন্তু এখনও সেভাবে আমরা নামিয়ে আনতে পারিনি। এবং এই জন্যই কিন্তু আমাদের সোলারের যে লক্ষ্যটা ছিল, যে সোলার দিয়ে আমরা একটা সার্টেন রিনিউয়েবল এনার্জি সার্টেন লক্ষ্যমাত্রাটাকে আমরা কভার করব, সেটা করতে পারিনি। সো আমার মনে হয় বাংলাদেশ আমরা যদি চাই যে আমরা একটা টেকসই ভবিষ্যতের দিকে যেতে চাই, তাহলে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন এবং জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাব থেকে নিজেকে রক্ষা করার পাশাপাশি আমরা একটা টেকসই বাংলাদেশ সবার সাহায্য সহযোগিতা একসাথে কাজ করলে ইনশাআল্লাহ আমরা করতে পারবো। সবাইকে ধন্যবাদ। Now I would like to request Dr. Iftekharuzzaman, Executive Director, Transparency International, to deliver his speech. Dr. Iftekharuzzaman. প্রথমে আমি ঘোষণাপত্রটি যেটি দেখলাম পড়া হলো, আমি তার সাথে সম্পূর্ণ একমত এবং সত্যিই পুরো বিষয়গুলো সুন্দরভাবে ক্যাপচার্ড হয়েছে এবং অত্যন্ত সময় উপযোগী সাফল্যজনক একটি বিষয়। আমরা আশা করি কর্তৃপক্ষ বলা হয়েছে সেখানে আমরা একটা জিনিস মনে রাখা দরকার, যে সেটা হচ্ছে যে আমাদের কর্তৃত্ববাদী সরকার বাংলাদেশে যে বিকশিত হয়েছিল, তার অন্যতম উপাদান কিন্তু ছিল দুর্নীতি, অন্যতম উপাদান ছিল ক্ষমতার ব্যবহার, এবং সেটিকে প্রতিষ্ঠিত করা, সেটাকে বিচারহীনতা দেওয়ার জন্য যেই প্রতিষ্ঠানগুলোকে অকার্যকর করা হয়েছিল, এক রাষ্ট্র কাঠামোকে দখল করা হয়েছিল, তার পাশাপাশি বেশ কিছু জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ খাতকে কিন্তু নীতির দখলের আওতাভুক্ত করা হয়েছে, পলিসি ক্যাপচারের আওতাভুক্ত হয়ে জিম্মি করে ফেলা হয়েছিল। ব্যাংকিং খাত এবং বলবো যে কোনো ব্যবসা খাত, পোশাক শিল্প,
ইত্যাদি খাতগুলোকে জিম্মি করা হয়েছিল, আর পলিসি ক্যাপচার নীতি কাঠামো দখল করা হয়েছিল। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি যেটা সেই খাতটি এভাবে দখল হয়েছিল সেটি হচ্ছে যে আমাদের জ্বালানি বিদ্যুৎ খাত, এবং সেটি এই যে ফসিল ভিত্তিক বিদ্যুৎ যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে বা বিনিয়োগকারী আছে তারা সেটাকে ক্যাপচার করেছেন। আমি বিস্তারিত আলোচনায় যাব না, সময় নেই, প্রয়োজন নেই, আপনারা সব জানেন। সেই প্রেক্ষিতটা মনে করে দিয়ে আমি যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে দুটো জিনিস। একটা হচ্ছে যে আমাদের এমন আইনিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি করতে হবে, এই যে এমনকি আমরা নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে যে উত্তরণের স্বপ্ন দেখছি সেই ক্ষেত্রেও আমরা কোনো প্রতিষ্ঠানকে যেন মনোপলিস্টিক বা অলিগোপলিস্টিক ক্যাপচারের সুযোগ করার কোনো উপায় না থাকে, সেই ব্যবস্থা করতে হবে। একটি মোটা দাগে খুব সহজ একটি কথা আমি বলতে পারি, সেটি হচ্ছে যে এই খাতে জ্বালানি খাতে বিনিয়োগের মানে সুবিধা কোনো একটি প্রতিষ্ঠানকে বা একটা গ্রুপকে 100% বেশি ক্যাপচার করার সুযোগ দেওয়া যাবে না, মালিকানা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া যাবে না। বা এই এক না হয়ে কেউ 0.5 বলতে পারেন, কেউ 5% বলতে পারেন। এটি সুনির্দিষ্টভাবে বিবেচনা সাপেক্ষে, অংশীদারদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে একটি প্রতিষ্ঠান বা একটা গ্রুপকে কতখানি জ্বালানি খাতে বিনিয়োগের বা ক্যাপচারের সুযোগ দেওয়া হবে বা নিয়ন্ত্রণের সুযোগ দেওয়া যাবে, সেটার একটা সীমারেখা নির্ধারণ করে দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। আমি আর দীর্ঘায়িত না করে আপনাদেরকে অনেক আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা বক্তব্য শেষ করছি। সমাপনী ভাষণ দিবেন আজকের এই সমাপনী অধিবেশনের সভাপ্রধান সৈয়দা রেজওয়ানা হাসান, মাননীয় উপদেষ্টা বন, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। জ্বালানি খাতের যে কি ভয়াবহ রকমের দুর্নীতির চিত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটা কখনোই জনসমক্ষে আসতো না যদি আজকের এই আয়োজক সংস্থাগুলো সজাগ না থাকতো এবং অনেকটা ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর মতন বিশ্লেষণগুলো না করতো। কাজে এই কাজগুলো আমি মনে করি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এগুলো গঠনমূলক। এগুলো কেবল আপনি কিছু করলেন না, আপনি কিছু পারেন না, আপনারা খারাপ, তা না। এটা কিন্তু সুস্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিচ্ছে যে কোন পথে গেলে আসলে আমরা জ্বালানি সার্বভৌমত্বও পাবো, একই সাথে জবাবদিহিতাও আমাদের নিশ্চিত হবে। সেজন্য শুরুতেই আমি আয়োজক সংস্থাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। দুটো কথা একটু পরিষ্কার করা দরকার। একটা হচ্ছে যে আমি মনে করি জ্বালানি খাতে পরিবর্তনের একটা সুযোগ এসছে, কারণ আমি এবং মেহেদী নিজেরা জানি যে এর আগে বিভিন্ন জ্বালানি সংক্রান্ত আয়োজনে আমরা কতবার এর আগে যারা দায়িত্বে ছিলেন রাজনৈতিক নেতৃত্বে তাদেরকে আনবার চেষ্টা করেছি কিন্তু কখনো পারিনি। কিন্তু এবার কোনো রকম বাক্য ব্যয় না করেই, সময় ব্যয় না করেই আমাদের যিনি জ্বালানি উপদেষ্টা, তাকে আমরা একবার ফোন করার পরপরই উনি বলেছেন যে আমি অবশ্যই আসব। এবং সেদিন আবার আমাদের ক্রয় সংক্রান্ত যে একটা মিটিং থাকে উপদেষ্টা পরিষদে, সেই মিটিং পড়ে যাওয়ার কারণে উনি অল্প সময় থেকে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু আমি নিশ্চিত যে আপনারা যে প্রস্তাবনাগুলো রেখেছেন এগুলো যদি একটু জ্বালানি উপদেষ্টা মহোদয়কে জানান, উনি অবশ্যই সেগুলো গুরুত্বের সাথে নেবেন। বাস্তবতা হলো আপনারা একটা পরিবর্তন চাচ্ছেন, একটা ট্রানজিশন চাচ্ছেন, আমরা অনেকেই সেটা চাচ্ছি, তা টেবিলের ওই পারেই থাকি আর এই পারেই থাকি। কিন্তু আমরা আসলে এখনো পর্যন্ত ড্যামেজ কন্ট্রোলেই ব্যস্ত আছি এবং এই ড্যামেজ কন্ট্রোলের যে ভয়াবহতা, যখন আমরা বড় একটা পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দেনা পরিশোধ করা শুরু করব, যখন সেই অঙ্কটার কথা আপনারা বিবেচনায় নেবেন, তখন আপনারা বুঝবেন যে আমাদের পক্ষে ইমিডিয়েটলি নতুন পরিকল্পনা করা কেন সম্ভব হচ্ছে না। কারণ এই ড্যামেজ কন্ট্রোলের কাজটা আসলে মারাত্মক রকমের ট্যাক্সিং, নট অনলি অন আওয়ার টাইম অ্যান্ড এনার্জি অ্যান্ড এফোর্ট, বাট অলসো অন দ্য পাবলিক এক্সচেকার্স মানি। এবং এগুলোর সহজ সমাধান খুঁজে পাওয়া সম্ভব না। সহজ সমাধান আমরা সকলেই জানি সমাধানটা কি, কিন্তু সমাধানের একটা আইনি প্রক্রিয়া, একটা আইনি রাস্তা আছে। তো আমাদের মনে এক কথা চাইলে ওই পদ্ধতি অবলম্বন না করে আসলে আমরা সমাধান তো দিতে পারবো না।
যদি সেরকম কিছু করতে যাই, আপনারা নাইকো মামলার কথা জানেন। সেই নাইকোর আন্তর্জাতিক চুক্তিতে বাংলাদেশ সরকারের নাস্তানুবাদ হওয়ার গল্পও জানেন। কাজেই সেগুলো বিবেচনায় নিয়ে এই ড্যামেজ কন্ট্রোলটা করতে হচ্ছে, একই সাথে ভবিষ্যতে রূপরেখার কথাও চিন্তা করতে হচ্ছে। আমার মন্ত্রণালয় কেন এখনো নেট জিরো বাই 2080 ঘোষণা করলো না? এরকম মৃত্যুঞ্জয়ী ঘোষণা দেয়া আর না দেওয়ার মধ্যে তফাৎটা কি, সেটা যদি একটু বুঝতে পারতাম তাহলে আমার জন্য সুবিধা হতো। কথাটা হচ্ছে যে বাংলাদেশ সরকার এনডিসিতে যেই অঙ্গীকারটা করেছে, সেই অঙ্গীকারটাও কিন্তু বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে পূরণ করাটা অনেক চ্যালেঞ্জিং। মানে আনকন্ডিশনাল হলো অ্যারাউন্ড 6% আর কন্ডিশনাল হলো অ্যারাউন্ড 16%। তো আশা করি এই 6 এবং 16%, কারণ পরিবেশ মন্ত্রণালয় সে অর্থে কার্বন ইমিট করে না। যে সমস্ত সেক্টররা কার্বন ইমিট করে তাদেরকে এটার সাথে একমত করে এনে একটা নেট জিরোর ঘোষণা দেয়া যায়। তবে নেট জিরোর ঘোষণা আমাদের মতন দেশগুলো থেকে অফকোর্স দিচ্ছে না তা না। ভুটান যেরকম কার্বন নিউট্রাল নিজেকে বলে, কোস্টারিকা যেরকম 100% রিনিউয়েবলের কথা বলে, সেরকম বলা যায়। সেগুলো অ্যাসপিরেশনাল ডিক্লারেশন হবে, সেগুলো প্রেসক্রিপটিভ ডিক্লারেশন হয়তো হবে না। তবে এই কথাটা বলার জন্য এবং পয়েন্ট আউট করে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। দেখি এখানে মৃত্যুঞ্জয়ী ঘোষণা দেব না, অ্যাচিভেবল ঘোষণাই দেব। আচ্ছা, এখানে কয়েকটা বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য আছে, কারণ কিছুদিন পরেই আবার I will go back to the old club. I still belong to the old club in spirit. এবং ওল্ড ক্লাবেরও মানে অন্য যে আমাদের যারা সহকর্মীরা আছেন তারাও তো আসলে এই সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগকে সমর্থন দিচ্ছেন। এটা দেখতে ভালো লাগলো যে অনেক দিন হয়ে গেছে বললেন, আসলে অনেক দিন হয়নি। যতদিনের ধ্বংসযজ্ঞ তার তুলনায় 4 মাস কোনো বড় সময় বলে মনে হচ্ছে না। এখানে দেখেন এই সময়ের মধ্যেই 4টা বড় বড় দাবি ছিল যেগুলো নাগরিক সমাজে, সেগুলো কিন্তু পূরণ হয়েছে এবং সেটা আপনারা স্বীকৃতি দিয়েছেন বলে আপনাদেরকেও সরকারের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ। প্রথম খাতটা আপনারা নীতিগত সামঞ্জস্যের কথা বলেছেন। এটা আসলে জ্বালানি নীতি সংশোধনের কথা আমরাও মনে করি যে এই নীতিগুলো সংশোধিত হওয়া দরকার। মহাপরিকল্পনাও ইফতেখার ভাই যেটা বলেছেন যে এটা একটা যে ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে, সেই ভিত্তির উপর কতটুকুন সংশোধন করা সম্ভব। এখন সংশোধনই করা হবে নাকি এটা সম্পূর্ণ পরিবর্তন করা হবে, সেটা এই সরকারের যে জ্বালানি মন্ত্রণালয় আছে তার সাথে আমি মনে করি আপনাদের বসার দরকার এবং এই সংলাপটা সেক্ষেত্রে এগিয়ে নেওয়াটা দরকার। এবং আমি নিশ্চিত যে খুব ট্রান্সপারেন্ট ওয়েতেই জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের সাথে এই সংলাপটা আপনারা করতে পারবেন। এখানে আমাদের যিনি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা আছেন, তিনিও 3টা জিরোর কথা বলেন এবং তার মধ্যে একটা জিরোর সাথে আপনাদের যে আজকে ঘোষণাপত্র তা অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ। কাজেই পরিবর্তনের যে ধারাটা শুরু হয়েছে সেই ধারাটাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের সাথে সরাসরি এবং ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার জন্য। আপনারা প্রাতিষ্ঠানিক প্রথম খাতের নীতিগত সামঞ্জস্যে কৃষি, শিল্প এবং পরিবহন খাতে নির্গমন হ্রাসের পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে বলেছেন। আমি মনে করি যে আমাদের যে এনডিসি আছে সেখানে হয়তো মিনিস্ট্রি অফ এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ফরেস্ট এই জিনিসটা দেখতে পারে যে কৃষি, শিল্প এবং পরিবহন খাতে তার টার্গেটটা কিভাবে কমিয়ে আনা যায়, মানে তার নির্গমনের টার্গেটটা কি করে বাড়ানো যায় এবং কার্বন ইমিশনটা আসলে কি করে আমরা সত্যিকার অর্থে কমিয়ে আনতে পারি। আমি প্রাতিষ্ঠানিক ও চর্চাগত সংস্কারের কথা বলি। আমি 3 নম্বর পয়েন্ট, সব পয়েন্টের সাথে একমত, বাট আমি 3 নম্বর পয়েন্টকে বেশি করে জোর দেব। এখানে আপনারা একদম শেষ যে বিভাগটা আছে সামাজিক ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা, সেখানে 6 নম্বরে একটা কথা বলেছেন যে বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানির সম্ভাবনা ও অবকাঠামোগত চাহিদা নিরূপণ করার উদ্দেশ্যে এলাকাভিত্তিক গবেষণার উদ্যোগ ও সহায়তা প্রদান। আমি মনে করি গবেষণা জাতীয় পর্যায়ে হওয়া দরকার। কাজে প্রাতিষ্ঠানিক এবং চর্চাগত সংস্কারে আপনারা গবেষণার কথাটা ওইখানেও নিয়ে যান, কারণ সত্যিকার অর্থে জাতীয় পর্যায়েও আমাদের একটা কোথায় সক্ষমতা আছে, কোথায় দুর্বলতা আছে, কোথায় সক্ষমতা বাড়াতে হবে, কোথায় আসলে কতটুকুন চেঞ্জ আনা সম্ভব, সেটা
সে সংক্রান্ত রিসার্চগুলো হওয়া দরকার। যেমন ধরেন আপনারা একটা কথা আমরা প্রায়ই শুনি যে ভূমি আমাদের যথেষ্ট পরিমাণ নেই, আমাদের উপস্থাপক বলেছেন যে একটা গবেষণায় দেখা গেছে ভূমি যথেষ্ট পরিমাণ আছে, এটা কিন্তু জাতীয় পর্যায়ের একটা গবেষণা ছিল। কাজে এই জাতীয় গবেষণাগুলো এই প্রাতিষ্ঠানিক এবং চর্চাগত সংস্কারে আনতে হবে। গবেষণাও আসলে একটা চর্চার বিষয় হতে হবে এবং গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই সরকারকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আর্থিক ব্যবস্থাপনা, আচ্ছা এখানে আপনারা আর্থিক ব্যবস্থাপনার কথা বলেছেন, আর ওটা যাওয়ার আগে একটু বলি 7 নম্বর পয়েন্টে যুব নারীদের দ্রুত জ্বালানির বিষয়টা বলেছেন। আমি এখনই যুব মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে যিনি উপদেষ্টা আছেন তার সাথে কথা বললাম, আমাদের একটু কমিউনিকেশন গ্যাপ হয়ে গেছিল, যার জন্য উনি ভুলে যেয়ে ঢাকার বাইরে চলে গেছেন। তো উনি আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং উনি বলেছেন এই সংক্রান্ত আপনাদের যত প্রস্তাবনা আছে উনি আপনাদেরকে সময় দেবেন, আপনারা গিয়ে ওনার সামনে এগুলো উপস্থাপন করবেন। আর্থিক ব্যবস্থাপনায় আসি, বাংলাদেশে একটা কথা আছে যে কামানটা চাইলে বন্দুকটা পাওয়া যায়। এখন আপনারা যদি 20%ই চান তাহলে আপনারা কত শতাংশ পাবেন এটা একটু নিজেরা হিসাব করবেন। এখন যেই দেশে যেরকম ব্যবস্থা সে দেশে সেরকম আইন। বিশ্বের বহু দেশে কিন্তু গরু চুরি নিয়ে আইন নেই, আমার দেশে আছে, কারণ এখানে তো গরু চুরি হয়। হ্যাঁ, তো এই 20%টা আপনারা 20-এই রাখবেন কিনা এটা একটু চিন্তা করে দেখবেন। অবশ্যই আমাদের ট্যাক্সেশনের বিষয়টা ভাবতে হবে। আপনাদের আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক সহযোগিতায় আপনারা একটা কথা বলেছেন 2 নম্বরে যে অমুক অমুক সংস্থার উপরে চাপ প্রয়োগ করতে হবে। আমি এই ভাষাটা একটু পুনর্বিবেচনার কথা বলবো। এবার চলে যাই সামাজিক ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনায়। প্রথমেই বলেছেন ধীরে ধীরে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমাতে হবে। আর কত ধীরে কমালে, ওই যে বললো যে 2080 সালে ঘোষণা দিয়ে চলে যান, তারপরে তো আমরা আর কেউ বাঁচবো না। হ্যাঁ, এখন এইরকম ঘোষণা দিলে আল্লাহ তাআলা হায়াতও তো বাড়িয়ে দিতে পারে, যে ঘোষণা দিছো দেখবো তোমার মনিটরিং করবো যে তুমি আসলে ঘোষণা বাস্তবায়ন করো কিনা। তো এই ধীরে ধীরে শব্দটুকুন আমি মনে করি তুলে দেওয়া উচিত, আর একটু অ্যাসপিরেশনাল আপনাদের হওয়া উচিত। আপনারা স্বাধীন পরিবেশগত উপদেষ্টা কমিটির কথা বলেছেন 2 নম্বরে। এক বা একাধিক, আমি বলবো নিরপেক্ষ বলেন, সবখানে স্বাধীনতা টেনে আনাটা ঠিক না, নিরপেক্ষ বলেন এবং বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনার জন্য একটা মানে যে প্রকল্পগুলো আসে এই প্রকল্পগুলো যাচাই বাছাই করার জন্য আসলে পরিবেশ অধিদপ্তরের কতটা সক্ষমতা আছে অবশ্যই বিচার্য বিষয়। আমি এবার যখন তাদেরকে বললাম যে রামপালের দূষণ কিরকম হচ্ছে যে দেখে আসেন, তারা বলল যে আমরা সবগুলো দূষণ দেখবার জন্য ইকুইপড না, ফলে তারা সায়েন্স ল্যাবরেটরিকে যোগাযোগ করলো। এখন এর কিন্তু সক্ষমতা বৃদ্ধিরও একটা বড় ব্যাপার আছে। আপনি আমি যতই চাই সকল কোলভিত্তিক প্রকল্প এখন বাতিল হচ্ছে না, আপনি চাইলেই রূপপুর এখন বন্ধ করতে পারছেন না। এগুলো প্রকল্পের কাটা গলায় নিয়েই কিছুদিনের জন্য হলো আপনাকে রাস্তায় চলতে হবে। কাজেই এগুলোর পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণের সক্ষমতা বৃদ্ধি শুধুমাত্র ইআইএটা অ্যাসেস করা না, এরা যখন পরিচালনা হচ্ছে এদের কি পরিমাণ দূষণ হচ্ছে, কি ধরনের সামাজিক প্রভাব ঘটছে, এইগুলো যাতে নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করা যায় সেজন্য শুধু বিশেষজ্ঞদেরকে নিয়ে না, স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে নিয়ে, নাগরিক সমাজকে নিয়ে কমিটি গঠন করার দাবি তোলেন। আমি মনে করি এই জায়গাটাতে একটা পরিবর্তন আসাটা উচিত। এক হচ্ছে যে ইআইএ যখন রিভিউ করা হবে এবং ইআইএর উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে, সেই ইআইএ বিশ্লেষণের প্রক্রিয়াতে ক্রস সেক্টরাল হওয়া উচিত বিষয়টা, বিভিন্ন সেক্টর থেকে এক্সপার্টাইজ আনা উচিত, শুধু পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র কমিটির 3 জনকে দিয়ে এটা হওয়া উচিত না। এটা একটা। আরেকটা হচ্ছে প্রকল্পটা যখন হয়ে গেল এইটা আসলে কি ধরনের পরিবেশ এবং সামাজিক প্রভাব ফেলছে সেটা বুঝবার জন্য কিন্তু নাগরিক সমাজের সমন্বয়েই একটা কমিটি গঠন করা উচিত। যেমন এই মুহূর্তে বলা হচ্ছে ঢাকার বায়ু দূষণের জন্য 28% দায়ী হচ্ছে পাওয়ার প্ল্যান্টগুলো। তাহলে এই পাওয়ার প্ল্যান্টগুলোর পলিউশন রেগুলেশনে আমাকে কাজ করতে হবে এবং সরকারি কোনো প্রতিষ্ঠান দিয়ে ইম্পার্শিয়াল অ্যাসেসমেন্টটা আসবে না, সেখানে ইম্পার্শিয়ালিটির কথাটা একটু বলা দরকার। তাহলে এই ছিল আমার বক্তব্য। আমি আপনাদের যা যা বলেছেন সব কিছুর সাথে অবশ্যই একমত পোষণ করি। আমি মনে করি যে আপনাদের অনেক বেশি এঙ্গেজমেন্ট বাড়ানো দরকার এবং এখন সেই সুযোগটা
অনেক বেশি আছে আপনাদের সাথে এঙ্গেজমেন্ট বাড়ানো দরকার সরকারের রেলিভেন্ট মিনিস্ট্রির সাথে। আমি পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে বলে যাচ্ছি যে আমার মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত যে সমস্ত সুপারিশ এখানে এসেছে এগুলো কেমন করে বাস্তবায়ন করা যায়, কেমন করে কার্যকরী করা যায়, সেটার জন্য আমাদের উভয়েরই সুবিধাজনক সময়ে আমরা একটা আলোচনায় আপনাদের সাথে অবশ্যই বসবো। এখানে মারুফ আছে, দীপঙ্কর আছে, মনে রাখবেন, এবং এই পয়েন্টটা নিয়ে হয়তো জানুয়ারি মাসের কোনো একটা সময় আমরা বসে পড়ব। সকলকে অনেক ধন্যবাদ।